钱不够用，E 啊，quality 很差，声音很差，画面很差，everything 都很差，但是他卖，他卖啊，他 explain to everybody it's not about the quality， 是你呈现的那种感觉，你有没有接到地气？观众看的时候可以 connect 吗 ？OK， 能够 connect 你就对了，你懂吗？他们第一天拍戏啊。他们没有他们的戏，整组人来 support， 他们就跟李国煌跟辉哥是完全不一样，完全不一样的。国煌辉哥是国外题，我才不会来的。他们是没有他们的戏，他们都来现场给你 support， 他们就真的给我 brotherhood 的 spirit。所以你懂我们在拍这个戏的时候啊 ，how much we enjoy，we enjoy so much。And then 呢，就是因为我们一边拍对一边在 enjoy 啊 ，and then at the end 呢，我们的票房啊就突破，因为那个 energy 全部都对。This is how I feel。Rise and shine, brothers and sisters! Today, we are very, very, very honored to have the one and only Singapore movie box office king on set with us. This person needs no introduction at all. Everybody, please welcome 梁导 Jack Neo！ 哇，梁导，谢谢你这么赏脸来跟我们一起拍这个 podcast。谢谢 ，Thank you very much。 It's really an honor 嘞 ，OK， 真的是我们的荣幸啊。OK， 我做梦都没有想到是Noah 会来 interview 我，每次是你 interview 他，因为我们一起工作的时候呢，他都是我的演员嘛。OK，but I'm very happy 啦。他 over the year I think he improved so much, and he just helped me to teach some people acting, not bad. 他头大了，头大了，梁导啊，在你的背我没有讲啊，我没有讲，你看我没有讲。OK 啦，I see him from small until now very big already 所以等一下我17 years old he already 所以梁导，我就是很好奇I mean 观众问的，什么观众问的？以前你会用它呢？很特别吗？真的，你们老板就是找特别的人。You may say that 我们找不到人是不是？我跟你讲，真的不是。那个时候interview 真的1000多个人来，对不对？等选到他，但我也不懂为什么会选他，对不对？歪吗？那时候 Actually 我给200一点。没有。我告诉你Noah 那个时候被选到的 ，the only reason because he was 17 years old。And actually, we are looking for around 17 years old 的这种 cast 啦。Because now we are talking about our boys to men, so we need young people, you know. 他的第一次他可以演呢。Actually 他不错，他第一次的时候。不是我要讲的，不是我要讲的。他那个时候是最年轻的，对但是我觉得他也是蛮饱和的了。OK，see。OK，yeah，let's move on。老板，我跟你讲 ，this is the first time 啊，this is the first time the guest talk so much right，the two hold silent 了，他没有讲话，你看，不会讲了。我怕嘞。不会了，为什么 ？Nervous。 Okay, guys, so this year is actually a very special year for 梁导 because this year is his 50th year in the industry 嘞，哇老！如果没有 passion，是不可能会做到这么多年的，对不对？有些时候你要相信来命中注定就是命中注定。You have to really believe that everybody come to this world， 你就是一台 CPU 来的。All the app, all the software, they install for you, but he's not going to tell you what app I install. Through over the year, education, 跟朋友的关系、生活 everything, then you slowly activate your software. 而你要怎么知道你的 software 你是哪一种 software？ 你就是 over the year you just try，and you 会发现到有些东西你做了很顺的，那有些东西你做了就是不顺，对不对？所以很多时候呢，就是你要去有那个 sense 去慢慢去了解哪一个是啱你的，一啱你的话，你做it's like God is helping you。你的花的那个功夫它就是少了一半的功夫 ，and the thing just boom 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 boom。You think what is your app？OK？我 confirm 我就是演绎的表演的 app， 所以我这个 app 里面可能还有导演还有编剧还有唱歌了、写词了，这些 app 它就是没有给我跳舞的 app。I cannot dance。老板，以前你是 MDC 的吗？MDC 他们没有逼你跳舞吗？没有，我你看我是 drama director， 所以我是不上台的，我们是幕后的嘛，所以我也从那边认識了舞蹈，但是呢我始终没有办法去跳。Because I cannot coordinate. I don't know why. My hand and my leg. Even 辉哥 is dancing better than me. Really? Yeah. 我有几次我去跳，我一看到我的 pattern 跟辉哥一样，我就不要再跳了。我们就是不能够 coordinate。你可以跳啊？不可以。
啊，我们会看女人跳舞。所以你看那些人跳舞啊，你看那小孩子跳舞啊，很厉害的。你看我听懂，他们从小学，我们没有。他不是小的时候学，他就是那个 app 在里面的。You gotta believe 啊，他的 app 为什么那个小孩子他的 line 会这样美？为什么我们做就是不美？不可以啦。2招啊，那个是 Indian dancer。没有，他们有很多那种很怪的 app， 他可以做那种好像机器人那样跳舞啊。其实 over the training 啊 also is important。But I think the most important thing is that 啊，他真的是有那个 app 给你。梁导，你可以帮我看我朋友可以有那个 app 吗？他演戏。他很喜欢爱演哎，真的。你看一下，他很喜欢演戏。梁导，你导他，现在你导 relax 啊，导他加演。梁导嘞，audition， 哇，所以梁導嚟咧，哇，沒有我的。This is how people audition for movies 嘛。我今天有咳嗽，所以啊，你看。OK， 你的 app 这样，要 audition 好好来 office， 因为我 audition 一定要透过镜头来看，会比较准，会比较准。我会 prepare。Okay, we saw our friends at the Daily Catch Up are doing this Operation SOP. Operation Save Our Parents, okay? And we think it's very meaningful, so that's why we want to bring up this topic. Yes, I'm sure we are all aware that there are many scams going around the world trying to cheat you of your money, your love, your hope for a better job with higher pay, taking over your account, and they are getting more creative these days with their method. So we all can come together to do our part as a community to hinder all these evildoers from preying on the innocent. Now, we also believe that our viewers are very smart, but some of these scammers are really very cunning because they look so real. So if you happen to spot such a message that smells like a scam to you, okay, and this message happens to be one you encounter on WhatsApp, first thing you must do is block and report so that WhatsApp will be able to review these accounts and consider banning them for violation, including for scams. Now, the more of these scammers that we block and report, the safer our parents will be. So please, we hope that you don't fall for these scams. And guys, please don't block and report your friends just to prank them, okay? So WhatsApp will screen through all these valid reports. That's right. Remember, guys, save your mother. Then the father no need to save. We broken family, ma. Oh. But if they married, they can save together, ma. That one is Grandmother, stepfather. grandfather. That one is stepfather. Grandmother. Or they do not use WhatsApp. Okay, Laban, so in your whole 50 years of career, right? Okay. Can you share with me, like, what is your highest and lowest point? OK， 我其实可以真的从头跟大家分享一下。我14岁的时候，在我的 class 里面，我的那个中文老师啊，他来了之后，他说：“哎 ，today 今天呢，我不要你们写作文，他说我要你们呢去准备一段稿，然后你们上台讲话。”然后我就选择了讲故事，因为我小时候很喜欢看鬼故事。然后那时候看《新民日报》有一个叫做《4人夜话》，我很喜欢看。所以看了之后呢，我就很印象深刻一个 story。他叫我上去，我就讲了。And then 呢，很多人上台都是3分钟、5分钟，赶快下来了。我讲2个钟头没完，而且我还分part 1、part 2，这跟拍电影是一样的。然后每个人都笑我，他说你真的是啊，你那个时候开始就已经讲part 1，因为我讲了之后呢，他 story 很长嘛，然后呢，下课了，下课的时候同学说，哎，明天讲。我觉得我的表现已经够了吧？对，老师说好了，大家同学要听就听你在讲，所以又在 continue 在讲。And then 讲了之后呢，就那个时候老师就很 very impressive， 他告诉我说，你这个行业啊，好像你很有一个天分啊。可是他也不太懂我会做什么。他说你在台上讲话那么自然，然后呢，你的故事又很有逻辑，很顺畅，整个东西，你就头脑里面你自己懂得把它分出来了，然后呢，你就懂得怎么样去表现。这些通通呢，可能就是跟日后我当导演呢，这个就是一个前面最开始的时候。说那一年完了之后呢，整个学校大概都懂我很会讲故事。在那一年的学生理事会，他们就要主办一个Teachers Day 的一个 special performance， 你讲个故事给大家听这样的。他们只是要塞时间那样的。那我就跟他讲说，哎，不然这样了，我不然我讲说不然你给我长一点的时间。人家我就跟你弄一个短剧，然后呢，他说你会弄啊？我说可以，我找几个同学上来，然后我写那时候写剧本，然后自己导演，什么就这样。中二耶14岁是大人。14岁，所以那个时候就弄了那个剧，然后反应又很好哦，喜剧也很好笑。然后到了15岁的时候，新加坡的这个电台啊，那个时候叫做 Radio Television Singapore。
OK， 那个时候呢，他们就有一个广播网，就是现在的958了，当年也是958，他们呢的一个电台有一个小小的一个小组，叫做少年儿童广播研究组，所以这个广播研究组呢，它就是让青少年呢进来，然后学习广播，我就去报名，然后呢报名了之后我就被录取之后呢我就跟着一起上课 ，so again I'm very outstanding and then I'm the first one 被叫出来去录音的。那时你15岁，15岁之后呢就电视台呢又开始招考演员，然后我也去应征做这个演员，然后呢我也很顺利的。表现是很好，然后他们一开拍啊，第一个就是梁志强就在里面，所以那个时候我就开始演电视剧，那部电视剧的名字叫《5万元的风波》。之后呢，我就16岁了嘛，16岁后来我就去O level， 那 O level 我其实坦白讲，我是很用心读书的，用功读书的，我很花时间去读，但是呢，我怎么读都读不会。所以你就是几分啊？我就是要跟你讲，你就是没有那个读书的 app 没有那个啊，对，you're right，you're right。那考了出来之后，我跟你讲啊，我怎么算呢？5科我怎么算呢？都27分了。是有毒啦，有毒，不错我26了，我33，我没有 O level。我告诉你，很好笑，你看我差到什么程度啊？我自己出来之后啊，我起初算啊，我一直算我是21分嘞。你看连算你都算，我连算都算出来，你看有没有？那我算了21分了，我一直很不甘愿，因为我的几个朋友啊，他有一些成绩不是比我好的，平时都比我差的，他们都可以进高中了。你懂？我跟你讲，那一刻你真的是啊，你不知道怎么办。我有一个 best friend 啊 ，primary school， 我 every day we go and play 嘞，every day play。His PSLE 244，I 181。读书我觉得很多时候是真的是一个天才，一个天分来的。所以啊，这个父母亲也要注意一下，你不要逼孩子，因为他要看他的另外一些才华，不要只是也要求这个学术成绩，这个 academic result 啊 is part of it 对不对？就算你读书再厉害的话，你走出社会的时候，人家看的是你会不会做事，会不会做人，不一定学校有教的。对。其实那个时候那个成绩啊，对我的一个挫折 ，a big setback for me。其实啊，我真的很不懂何去何从，因为我的同学通通去读高中了。平时一起玩的，他们都有书读了，我没有书读了，没有我就算了，我就放弃了。然后我去读夜校，但是我刚才读夜校，那个时候那个心情读夜校啊，真的是不好，你怎么读都没有用啊，读不进啊，因为老师的态度、同学的态度，全部都是根本跟学校完全不一样的那种mood啊，你没办法读。那时候我的阿姑呢，她有开一间这个印刷公司，我就去我的阿姑那边打一份工，做一个学徒。可是自己一直在想说，我要怎么办呢？我要往哪一个方向去？那刚好看到呢 ，officer cadet， 哇，我的3科刚刚好够用了。首先我看薪水，哇，没派嘞。那个时候你想想看，做那个 second lieutenant 啊，都有1000多块，那你 full lieutenant 2000多块。那是几年啊？1977、78年呢，77年。1977年1000多嘞。所以你说你要不要去sign on？我就我别人，因为那时候我也是老大嘛 ，I have to look after my sibling also。所以我就 OK 了，我就sign on。所以我进去部队之后 ，after 我变成了这个 second lieutenant，after 要派我去做 QM 呢就是变成是早上8点，下午5点回的嘛，所以我就有很多的自己的时间，我就继续再去参加那个表演的东西。可是呢，就是这样的一个过程当中呢，Music Drama Company 后来呢就叫我去 interview， 他问我你有兴趣来 Music Drama Company 啊？我说我当然有兴趣啦，可是我刚才说我不可以嘞，我是 Pass A， 我 Pass A Combat Fit 的，我说我应该没有机会。他说你放心好了，我们来安排。他们那个时候肯定也是不够人啊，没有人，真的是没有人 ，drama。所以你有 do got anything to say about？ 哇，没有人，等下他们去找你那时候。老板，那时候我跟他们讲我是 NDC， 他们笑我笑到病。就在你的脸哪里是女性？看在讲，OK， anything to say？ 到两岛可以，你不一样 NDC 可以跟哪里？有那时候你讲什么 NDC 不可以 ，NDC 什么。没了，其实我告诉你，很多人对 Music Drama Company 很多的误会，但我告诉你啊，其实那个地方哦，栽培了很多人。I can tell you who are the people. Najib Ali， 我有过吴桂安，Gurmit Singh，Dick Lee， 陈建斌，Noah Yap， ，OK，OK，JJ Lim 也是
JJ 对也是对，MDC 也是 MDC 啊，MDC 啊 MDC 为什么他们没有找我啊？你那时候这样忙去纹身哪里有空？哪里找得到你？要 best 我那时候能够去 MDC， 后来我就真的是被调去 MDC，and 我觉得那个地方呢，才是我真正演艺的一个开始。那个时候呢，我就开始接触到了dance。proper 的 dance， 因为我们的 MDC 最强的就是舞蹈。虽然他说他不会跳，但是他也是被逼要上去跳，有没有？你也是被逼上去跳，因为群体要人的时候，你一定要跳去。唱歌也是有专业的老师，对不对？你还记得吗？一个老师叫声乐的，每天早上在那我刚好来到这样的一个环境啊，很棒在哪里？就是我要每次写剧本，然后我要给守则演嘛，有时候没有 on duty， 我会跟去看看哦，他们演的怎样 ，OK？ 所以你就从那边看哦，他讲的这句话好像不爽了，收遮没有笑 ，OK？ 所以我们就改再修这句，有效，因为我们每天在表演嘛，所以你每一天去每一个地方啊，你可以 judge 得到哦，这句话好笑，这句话不好笑。我在那边待了大概要接近7年，就是你常常会有机会 judge 得到，然后刚好那个时候我在 Music and Drama Company， 我们每一年呢又有去台湾。他们有20个 MDC， 所以 every year 他们的 MDC 就比赛，所以我们几乎每一年我们都会去考察他们的 MDC。We learn a lot from there。哇，我们就拿了他们很多 idea 回来，我们重新弄我们的这个内容。去台湾其实又是人生的另外一个转变了。它转变在哪里？它基本上就是你到了那边之后，那个时候没有 internet， 你才发现到人家的电视节目是这么精彩，人家的电视节目是这样做的。人家的电视节目呢，不是像我们以前开始都是我们是拿着稿在念稿，然后这样讲的。他们没有的，他们 they're so free and 呢很 relaxed 的，就像现在的主持的方法都是这样子。我可以坐在那边啊，看他的电视节目，我不要走开，他是一个接一个，一个接一个，很精彩。那你看到他们很多很搞笑的东西，通通就在那边。所以后来呢，我又参加了另外一个训练班，那个是在之前的1979年 ，OK， 我跟向云同班的，所以我就开始做那个综艺节目的主持，那个时候的综艺节目主持啊是不容易做的，为什么？因为你是做 live 的，你知道吗？你这 live from studio， 以前 live from studio， 所以你在那边哦，你看着三台摄影机啊，你 imagine 哦，你出去哦，就是百多200万人在看着你的，包括 JB， 包括巴丹，你一讲错话，哇，那个 duty officer 就收到电话，骂到啊够力了。第2天就要回来安生，那种我们是走过那种日子，所以我们就是做了这种 live 的节目啊，我们真的是 train 起来。而那个时候呢，我也比较喜欢帮忙搞一些短剧，就很多那种短短的短剧，我就喜欢来，不要给钱的，我就是喜欢做。因为我们在 MDC 的那一套哦，我又拿过来电视台这边在弄，所以反正就是参来参去，一直在到处去学习。再加上那个时候呢，新加坡还有一个歌剧院。假设刘文正很出名啊，他来哦，他就来一个歌剧院。我们前面呢有1个小时是本地艺人啊表演，然后后面的1个钟头呢是刘文正的时间。那我们在那个歌剧院的年代也是有好几年，所以也学到很多短剧搞笑。你问我，其实我现在才想起，原来这个就是 God 给我的一个 training。虽然很苦啦，他说没有钱的，你要不要做？我做，为什么？我要一个机会而已嘛。其实你就是自己要 judge 哪一个机会是会对你的事业有帮助，是一个 experience， 是一个学习，因为你学习到的是你永远你的，它比钱更好。为什么？钱它会花掉，那个经验你花不掉。当然了，很多人会觉得说这样，其实都不是，这是真的要看你怎么去 judge。梁导，我什么都没有，我就是有态度。还有钱，还有钱，对，就是有钱，还有钱有态度，好的态度。呀。后来呢，搞笑行动这个做了10年之后，也大概来到瓶颈，所以呢，我又在开始带着大家就转战另外一个，就是走去电影。那个票房很好嘛，大家开始新加坡可以拍电影哦。this is how it started。钱不够用quality 很差，声音很差，画面很差 ，everything 都很差。但是他卖。他卖他 explain to everybody is not about the quality， 是你呈现的那种感觉，你有没有接到地气？观众看的时候可以 connect 吗 ？OK， 能够 connect 你就对了，你不能够 connect， 你再拍到多好，你再用很多 effect 来做，通通都没有用。梁导，这样那个钱不够用你还记得拍了花了多少钱吗？ 60万。
，if I'm not 那时候 wrong 啊，60万是那个时候电影公司报给我的啦。 60K 我们也不懂什么是 equipment， 我们用那种器材你都不懂。他那个 film 的器材哦，是拿一装一卷 film 上去，大概它能够跑可能1分钟还是2分钟这样。 I got hear a lot of stories from Singaporean. So their film right is so old school that they have to go Maybe back like cartridge and one really ah. like cut. They have to 要 cut. cut and join, 你 cut 们 and 要 join. 剪连 to roll into the film right. 哎， Just 你看你们的反应， just 你 going 们 to 的反 roll 应。嘞。Now 我告诉你，真 Last time 的 where。got like Final Cut Pro or what you can edit 的话都没有。我再跟你讲一个很好笑，叫我今天做兵呢，我今天不要 join 那个 MDC 啊。没有，我跟你讲很好玩，就是以前我们拍 film 的时候啊是怎样，就是你一卷 film 啊，大概400块啦，400块大概是拍4分钟了。他换一个 film 啊，就是直接拍，就400块就关了。然后呢，就是4分钟。你一部电影拍几卷的啊，大概可能要100卷，有可能100卷或更多。然后呢，他那个 machine 啊，那个 camera 啊，他好像是用一个 motor 啊来驱动啊那个 film。他要给他那个 film 转嘛，要很强大的把握，那所以一定很摩多，所以他一开，这个声音就，那你怎么收音？你看你现在全部这样安静，你怎么收音？可是我们不会吗？我们就这样啊，他也是，他在那边，我们这边声音照收，收了回去之后啊，我们在那边看，说哎怎么用呢？后来我们去剪，真的太吵的话，我们配音。可是那个时候我们用方言配音啊，都是很自然的啊，配不到那个感觉。然后呢，后来我就说，哎呀，算了，就不要配。后来有一间前几年呢，有一间公司，他很好心，他说啊 ，Jack 我们最近有一个 technology 了，我们应该可以拿掉那个吵的声音。我说真的吗？他说 I think can， 所以他就帮我们弄了。后来有一次我们在replay 那部电影的时候，声音啊已经是比较干净的。我觉得我们在背后的那个故事也是蛮精彩的啊。后来呢，这部戏拍完了之后，那个公司清盘，清盘，那我们就看到那个戏拍好了清盘，我说怎么办呢？然后呢，我就去问那个老板，老板说，哎，不然你要不要这部电影我20万卖给你，20万，要是当时有20万哦，你懂我们赚多少钱吗？那个电影，那个电影啊，那个电影我们卖了这个要到600万呢 ，OK。600万呢，你扣掉一半，大概一半啊，你大概有300万呢。我给再扣掉宣传一点点啊。如果我有20万呢，我就拿了200多万。可是我告诉你啊 ，live 就是这样子，有些时候你要相信 live。但是你现在每次跟很多人讲，每个人都跟你讲一句话，你听了很想打他。哎，你那时候来找我就 OK 了嘛。现在你找他喽，现在你找他，你找他就跟你讲一堆理由了。现在每个人都讲，哎呀，你那时候早知道你跟我讲，哎呀，那个20万我盖一个眼睛都给你了。你 live 里面很容易讲啊。现在你找100千都难找啊，10万。哦，对，我觉得很感恩那个老板，虽然他的状况严惨，但是呢，我们还是把这部电影完成。然后最重要的是什么？最重要的是呢，那部电影啊，定下了新加坡的电影的一个制作的一个开始。到了现在，我已经拍了大概，包括最近刚刚拍的那部，有40部电影。老板 ，over the years 你拍40部电影，so how do you go and face all these like haters 啦？还是一些你将去面对那些 criticism？其实我告诉你，很早期哈，我们面对的haters 哈，其实是一些写影评的人的，因为那时候写影评啊，他能够影响。那写影评的人都一直跟你讲说不会影响，怎么可能不会有影响？因为有些时候你会听到一些粉丝跟你讲说那天我本来想去看那后来我看到那个影评很烂我就不要去看，哪里没有？那是肯定有的。那当然啦，那个时候啊，因为报章出来的那个分量他的讲话的那些分量啊，是大家他有那个公信力嘛，所以不管你怎么写大家还是会相信的。只是说有些时候写到很离谱你真的很想出来讲几句话对不对？可是你懂同样的道理，你讲多几句话的话，你又在得罪对人，对不对？所以常常就是说你必须要静静，因为现在新加坡的电影真的是不容易做了，对不对？你看得到很难做。如果你能够讲几句好的让更多人进去戏院的话 ，I think you're helping the industry. Okay, can you tell me how because you've been making movies for 40 years, right? So can you tell me how your strategy in filmmaking has changed over the years? 其实你们有发现到，就我拍电影的时候，我常常与时并进就说你一定要了解时代在发生什么。
然后你拍的时候呢，你尽量去接近，贴近人心，就好像我们今年不是拍了 AI 的电影，为什么我拍 AI 电影？因为我觉得现在 AI is like a talking point，everybody is using AI，我喜欢呢接触最新的，一直 update 最新的，这样观众看的时候，他才会觉得呢你明白你是跟着这个时代在走。Why over the years you stop writing your own scripts？ 就是你要请别人来帮你。没有，其实剧本方面呢，其实我还是一直都会有跟着的。就虽然我找那些编剧来帮我写，但是我现在写剧本呢，如果2、3个人，他的这个效果会更强。这个叫做集思广益嘛。所以meaning来，你有更多的人给不同的意见呢，然后呢，你会想到更好玩的东西。It's a creative process 啦 ，everybody is. Over the year， 你说有没有改变？我觉得有很多的改变。这个改变呢，就是说我们在技术上，最重要是技术上，或者是现在有一些技巧也要换。even 呢，它的镜头也好，它的表现手法也好，剧本的走法去法也好，这些通通一直呢都在颠覆，我们一直在颠覆，一直在 change，make a lot of changes。Yeah. So over the years， 你有 discover 很多人嘛？ discover our boys，你 discover 国王大哥、辉哥这些。So over the years，how do you actually identify有 potential 的哪一个人是没有 potential？ 其实呢，说真的，跟着我的人呢，都是我觉得应该是很有 potential 的，我们才会一直在一起了。我觉得很简单的讲，就是说，你一到了镜头之后，你一剪了之后，你就看得到他的 frequency 对不对？有些人的 frequency 对哦，嘣嘣嘣嘣，火花很强；有些 frequency 不对啊，你就是怎么剪都他就是做不到。但是从镜头上这样看，你就很容易明白这个人他的 X factor 有没有在。这样六你不用去那个 audition 了，因为你没有在网上可以看得到。你在镜头。所以你找新人是因为 business 吗？还是因为 creative 的一个 mindset？ 我觉得肯定是 creative 了，因为有时候我们在写故事的时候，我们也尽量不要让人物重复，因为太多人物重复，大家看你很腻了。所以你 need new character, new faces， 然后呢，当然我们还是要把一些有分量的、能够 hold 住场的那些老演员呢，也在继续的让他们 continue 在做。就好像现在我们找了一个演艺体验营，我们最近有一个演艺体验营，我们来了700位同学。那个 ASAP 的那个，我们叫做 ABCDE Acting Bootcamp Drama Experience， 所以是 beautiful。beautiful。那大皮 I was in the room，then 老板上来 come in say， 我跟你讲，你懂什么是 ABCDE 吗？我说ABCDE 好像不知道哎，你去想一下，我说想不到哎，这个很厉害哦。Acting Bootcamp Drama Experience， 我就想哇厉害，这个刚好的 ABC 都想不到了，这个想不到家，这个自己叫这样被想都想不到了啊，又是 God 给，又是 God 给，我觉得这样妙，对不对 ？OK， 梁导，这样在你这么多年啊，你已经 groom 过很多人了，你可以跟我们分享1、2、3个你最 proud 的那些演员。我最 proud 的演员了。人为什么？除了挪啊，没有，不可以除了我啦，哪里有除了我？白的啥梁导？没有白的。OK， 老板 always speak about hard work。OK， 你讲1、2、3个啊，你讲1、2、3个太少了。因为我 over the year 我们合作过很多很好的演员。那么当然你们一定会觉得说，李国煌辉哥是我用的最久的。因为坦白讲，为什么用的最久？因为他们是最草根的。什么叫草根？就是他们就是很 naturally， 对不对？好像国王的那个 app， 他就是那种阿炳的那种脸。我跟你讲一个秘密，很好笑。那个时候我叫他演钱不够用1的时候，我说你来演一个这个阿炳的角色，他不开心。他问我一句话：“你的意思说我是阿炳啊？”那我也不知道怎么回答他嘛。后来我就跟他讲，没有，其实我是觉得你不是阿炳，你是可以演到阿炳，这样他觉得也比较。那后来呢，他也接受了，而且现在呢是全新加坡人都认定他演阿炳的角色，没有人可以比过他嘛，对不对？有了那个时候还有一个阿南来跟他抢了，不过阿南又是比较邪派的嘛，对不对？他是比较正派的，他是比较邪派。然后呢，就辉哥刚好就是一个傻蛋。他那个傻傻的那个，他就以前参加过我的一个很早期的演员训练班，然后呢，他有一天呢，他来做我们的 KTV， 我就问他，我就觉得他很好笑，他就说：“梁老师，你知道吗？我是你的同学，你的学生嘞。”
我说哦这样啊，哇好好好。然后后来我们在电视台有很多发展的时候，我就叫辉哥一起来。然后辉哥他就是有一种很特别的 character， 他就是那种你懂他，你遮住他的脸，他很像阿布奇诺，你知道吗？哪里会像很导？你不相信你再去看，你相信那个眼神很像。我跟你讲，你问我啊，全部的 X Factor 最强的，在新加坡演员当中啊，就真的是辉哥只有一个。他就是站在那边，他什么屁都不要做的话啊，他都很好笑。对对，你要讲什么？真的，对不对？真的。对，那又来了一个莫小玲，白居仙梦啊，又是跟他们 character 又不一样的，他就是那种阿莲，他是很连啊，他也很好笑啊，因为我们那个时候找他的时候呢，放他在台上啊，那时候在搞笑行动台上，他自己讲一段台词啊，哇，观众一直笑啊，那个时刻开始哦，我们就 confirm 这个人会跟着我们。然后呢，坦白讲，好像 people like him，people like Tosh，people like Joshua、Maxi 这些，我告诉你，他们其实都有各自的一个强项。还有一个叫韦良，他也是有各自的强项啊。他做那个罗邦 king 啊，他们做的那个角色，刚好那个时候就是 fit， 很 fit 的哈。你看，他就创造出了一个火花。如果你一选不对的话，演员一不对的话，观众看了啊，他一直在那边想。一直在想，为什么你用这个人？为什么你用这个人？你这个戏就完了。Even the Toss 他本身呢，好像很不会演，可是呢，他其实又很会演。我的标准呢，我的喜怒哀乐，我是这一套。那我本来写剧本的时候，我想说这一套啊，我要放在你的你要在你的身上有我的这一套啊，我才觉得你是对的。我好久之后，我改变了这个想法。为什么呢？因为啊，每个人的喜怒哀乐不一样，但是他只要能够 connect 观众的话，他就赢了。他可以因为他帅吗？对，所以啊，他OK 帅是一点呢，有很多帅的人也是他演那个角色也是很干嘛 very fitting 呀。我告诉你，还有另外一个演员啊，我跟你讲，阿 Toss 要感谢这个小演员，叫做 Megan， 就是跑孩子的那个小演员。哦，他来的时候啊 ，audition 也是 fair 的，他的情况跟 Toss 是一样。跑孩子的小妹妹啊，小妹妹哦，他来 audition 哦，他 fair。他讲的台词啊，我现在没有表情，就死气沉沉这样的。我就看了之后 ，OK， 好，谢谢啊，妹妹，好，谢谢，你可以出去了啊。他走到门口的时候，他转头来跟我讲说：“梁导演，我其实很会哭。”他讲，我说：“哟，很会哭，哇，小孩子很会哭也是厉害啊。好，你哭给我看。”1秒，啪，4行眼泪流下来。我就哇，我们全场哇很好。来开会讨论的时候啊，那在 casting 的人又讲说，哎呀，梁导，可是你看他的台词又不好，什么这样。后来我就说，不要紧了，我们改变一下，因为我觉得那个哭，他的眼睛啊会说话，他的那个 X factor 很强。我说啊，这个已经赢了。然后呢，我们就恐怕就用，我说啊，我改变他的喜怒哀乐啊，我用他的那一套，不要用我的那一套，就用他的那一套。他的那套就是平平淡淡，你知道，刚刚好又 fit 这个角色，因为那个角色就是一个很可怜的妹妹嘛，她的鞋子不见掉了，明白啊？她就是一直被欺负，她讲话没有力，是对的 ，everything is perfect for you， 他就变成金马奖的最佳新人，明白吗？金马奖呢 ？This story is crazy 耶 ，it's a crazy story。说好像 Toss 他来，棒，他中，他是从海报没有他的脸，到最后海报一定要有他的脸。第1集、第2集来的时候，每个人都以为他是属于赛咖啦那种，结果呢，他的那个反应啊，强烈度啊。Tosh was actually supposed to be not even main character. Not even the lead 啊。Yeah, but not even lead, not even considered lead. 你讲 main cast main 真的是 main 啊 is not him at all. Yeah. But he can turn his small role into a big role. It really doesn't matter how many scenes you have on set one. In a movie or on the set, right? How many scenes you have? As long as you want 2 scenes, you can kill it, right? Yeah. People remember you for life, that one is the most important. 因为 now he rise up, become the biggest. You see? Yeah. 因为我们给 Toss 那个时候有很多好玩的 character 啦，不是 character， 就是说啊，我们给他几句话啊，那些熟知听了会很感动。有，好像说那个戏里面那个罗邦 king，他不是每个人都有拿 letter 吗？他没有 letter 在那边，然后就过来，他拿了一封 letter 给他，他讲。就是那个动作啊！我告诉你哦，很多女生觉得哇，这个是 hero。哎，Tosh, that's how you get all the girls 啊 Yeah, must 老板嘞。没有的，但是他本身的一种 X factor 啊，是不是跟我有关系？是真的是天生来的，没有办法。我很高兴啊！其实我觉得 Maxi 在里面其实也真的是演的。哇，很好，我忘了 my favorite character。坦白讲啊，你们不要生气了啊！Maxi 哦，其实阿伯里面啊，他演技最好的。
对啊，我们懂啊。然后呢，另外一个呢就是查理了，查理也是。查理。就说最近不是最近啊，后来是最烂的。没有后来他也好了，你不要乱讲啊。那 Noah 是 I am together with Maxi and Charlie. Noah 其实本身呢，他在里面呢配搭这组人的话啊，他是最好的一个配搭，因为呢配搭是什么意思？Supporting 啊，就很 match 啊。跟他们很 match，就是来有他没有他都是一样。呀，他只是配搭而已，懂吗？你懂啊？他们第一天拍戏啊，他们没有他们的戏，整组人拿来 support 了。你懂那种 spirit 啊？我说我那时候拍电影这么多年，我也没有看到这种演员的这种 spirit。他们就跟李国煌跟辉哥是完全不一样，完全不一样的。国煌辉哥是国外戏，我才不会来的。他们是没有他们的戏，他们都来现场。给你 support， 你就觉得哇 ，family， 而且我一直跟他们讲说啊，你们是 section 2，你们有那种 brotherhood 的那种 spirit， 他们就真的给我 brotherhood 的 spirit。所以你懂我们在拍这个戏的时候啊 ，how much we enjoy，we enjoy so much。And then 呢，就是因为我们一边拍对一边在 enjoy 啊 ，and then at the end 呢，我们的票房啊就噗就突破，因为那个 energy 全部都对了。This is how I feel it. So actually I got one story to tell. So I remember that 我们拍戏拍一半啊 ，then 我们全部人在一个 corner 在 chill 啦。After 这部电影出啊，我们不懂whether会不会有人看，因为我们全部是新人嘛。呀，我们不懂whether people or not will buy ticket to support a bunch of new people 嘛 ，because who are we？ even 都是也是一个梁导的戏吧。After all 我们是新的人嘛，so we don't know whether people will support。but 那时 even I very crazy about our boys 呀，我也是一个 fan 来的。呀，我也是。然后我看到 Maxi， 我看到他在 Orchard， 然后我哇The first time we went to, I remember 我们去 Sarawak 去做宣传 ，then 老板也是在 ，so the van our van just reached the Sarawak this shopping mall center, Then from the van outside we can see wow like a lot of people, crowded, damn crowded, and it was spilling outside to the mall already, Then we all the van just reached right, then we all inside we like. 不可能是我们的粉丝啦 ，confirm not for us. Who are we? We just come and promote our movie only 咧。The moment the door opened 啊，哇 ，3,000 over people that day at Sarawak. We sold out the entire mall. 是。From top to bottom, we stand on stage, you see is full one 就是跟韩国明星来的时候 ，is the same. It's too crazy 我们他们签名签2个钟头，有没有？有一个哦，我永远不会忘记的，就是那个时候 Raywan 坐在我旁边嘛，一个女生上来啊 ，Raywan 啊，那我在那边看，I cannot understand. OK， 所以是每个人呢对于一些事情的一种哎呀就这样那边讲来 now secondary school kids see Luke 来哦，看到拖鞋是哇没有，他们要这些小妹妹要多啥，很像 treat them like the soldier 来的。梁导，因为我们比较新，然后我们又做social media 做很多广告，所以今天要问你啊，你可以教我们一下怎样把 product 融入进那个电影还是视频？其实我告诉你啊，这个呢真的是我胸口永远的痛。我们很需要钱拍戏，对，没有这些 support 啊，我们根本很难完成一部好的作品。可是呢，你要他，你又不想给他太多，这是很矛盾，对不对？对，这是不可以的嘛。你拿人钱财与人消灾，那你又要做好它。几种做法了。第一，你可以跟商家讲说，可以不要这样明显嘛。商家一定跟讲不可以，你比我现金追累比赛。不是你我们会被人家骂的。他说你不明显，我会给老板骂的。所以很矛盾。所以我后来我慢慢发现到，就是说你呢要把它变成故事。Example， A Boys to Men 有没有？那个傻豹拿了那个面包，拿了个面包，他要去给他的 campmate 吃吗？他就傻傻的在篱笆那边碰到那个 Justin， 叭，就那一段呢。而这我觉得是最妙的一个 product placement，and 大家不会生气，也没有 ，and 呢是很有意思。所以如果你能够把一段植入广告变成很好笑 ，OK， 很有故事的话，你一般上应该不会被骂。人不要弄到这样
你不要演来了，这样啊，不要演来了。但是我有些时候你要明白，有些时候不是说我们故意要这样子，有些时候我们也是处在那种位置，有点尴尬了。像梁导，你会觉得说，如果比如讲你不是导演啊，你 maybe 你是幕后的 support 这个电影这部戏的，但如果我就用你的名，我就放Jack Neo 的名，你懂这部电影，如果人家看到哇有 Jack Neo 名，他们就会想看。如果你觉得没有你的名字，会有一定的影响力吗？其实我坦白讲一句，真的就是我觉得观众不会说是看名字就会相信我的参与，真正要看到的话是从整个制作的手法了，但是我告诉你，这也又是一个矛盾了，因为很多导演来他会觉得说我不要你梁导的影子，也没有错啦，因为每个人的作品是属于个人的嘛。弄剧本的时候，我可能可以跟你讲，有哪一些是地雷区你不要去踩它了。连那个时候马一朵，我想帮他说这次他不用，他说他自己做。那我后来看了他的作品，我也觉得他真的是可以自己做，而且他做得非常好。所以我觉得新加坡如果有多一点这种导演的话那我们的演艺圈就会有希望。杨导，我要问你是 ，Will there be any more upcoming boys movie？ 这个我是要懂。其实我想在这里也借一个机会跟大家讲了，《Boys to Men 5》是我一直很想拍的，但是呢，因为现在的一个局势不太方便 ，OK。可是呢，再给大家一点点时间，我希望在我还在影视圈的日子里面，电影圈的日子里，我这部戏呢，我一定要拍。而且呢，我觉得他要拍的话，他需要做很多的 upgrade。他的 upgrade 什么？因为现在的打战已经不一样，你可以看到现在的新的战场已经不是我们想象的那种，现在是新的。我希望有一天可以这样子，但是你问我，其实我真的不知道。但我想说，谢谢大家对 A Boys to Men 的这个支持哈。我们的 A Boys to Men 已经到 A Boys to Old Men。导演杨导，如果你有A Boys 5有一个 part 有拍到 DB 的Detention Barrack， 你可以找我演，我可以演那个inmate在那个 Detention Barrack。我不会这样糟蹋你，放心。Then Yang Dao, do you have a take on a recent trend of micro dramas and series? Do you think money can be made in that space? OK， 对我来讲是这样子，就是 micro drama 它本身就是你要去找到对的商家，他相信你的。可是呢，现在商家也都是没有办法给你们太多钱，所以这一块呢，我的感觉是还不容易能够赚钱 at the present moment， 除非你的 micro drama 是一出来是很火爆的，你就有机会呢跟商家讲说，我们呢这样的一个反应，我相信你们也很懂得，他一有了曝光，你们再跟他们搞其他的合作，就是从很多其他方面呢来赚钱，才能够让这个micro drama 就站起来。刚刚要问多一个 question， 现在很多人说做一个 movie， 没有你的名字就是输钱，你会觉得因为有你的名字可以赚钱？没有了，其实我觉得我的名字也不一定100%是赚钱的。坦白讲，因为很多时候呢，我们做一部电影呢，很多时候会牵涉到很多状况。好像说你看到钱不够用3，我们很 lucky 的，我们在马来西亚做得那么好，在新加坡也做得那么好，天时地利人和，刚刚好那个时候，新加坡只有一部本地的一个贺岁片，刚刚好马来西亚的贺岁片也不是很多。timing 全部刚好，时间又给你够长 ，everything， 所以很多时候就是天时地利人和。当年我们拍《A Boys》的时候，也是天时地利人和。我们第一集我们在11月份放，反应一好，叭，是不是推到刚好过年又看第2集？这种安排，我后来10几年都安排不到这样的安排。如果能够达到这样的效果的话我觉得它可能也会有造就不同的一个 box office。但是是不容易的。杨导 ，looking back on all of your films, right？ 我要问你 ，What does success mean to you today? Is it the box office? Is it the cultural impact? Or is it like nurturing others or finding fun in creating movie? 现在拍一部电影我觉得几样东西很重要的，就是首先我们当然就是希望能够把钱拿回来，让 investor 觉得很安心。第1点啦，我其实每次都希望说我在拍戏的时候，相信我的人，你可以跟着我。但是你不要跟我一半，因为我告诉你，真正的整个工作最复杂的，除了拍摄的过程、剪接、
跟后期是造就整部电影变成了另外一个作品的一个原因。我们拍戏我们有6个创作：第一，剧本的创作；第二，拍摄的创作；OK， 第三，剪接的创作；第四，音效的创作；第五，特效那些 special effect 的特效；第六，很多人都没有去注意的，就是字幕的创作。字幕是什么？ subtitle。哦，subtitle。为什么你们觉得 subtitle 重要？对我来讲很重要。Everybody watching movie is looking at the subtitle。所以如果你的 subtitle 能够写得清楚，把它写好，哪怕是一些字眼他的那些人在讲的时候，你在翻译的时候，你能够翻译到对漂亮的话它会帮助到那个戏。我是亲自监督，而且我要用对那些词汇。所以我们做一部电影，做导演真的花很多时间。而且我是很喜欢一拍完就刚好剪完了，那你就可以 judge 这个电影有什么这个 flow 还是什么有什么问题需要抢救补救的话，你就这个时候你不要等演员什么散掉了你就很难找人回来。So, 梁导 would you consider yourself more of like a businessman or a filmmaker? Actually, I don't consider myself as a businessman. 我还是觉得我是一个 filmmaker. 我还是觉得我是一个 creative 的人。Because business 的部分我觉得我做得不好。如果我做得好的话，就不得了了。但是我告诉你很奇怪的 ，creative 的人跟 business 人永远是相撞的。你最后会选择你做其中一个。你就是说你也喜欢拍戏，对不对？你一定要去做导演，或者是你最后变成是在幕后控制整部电影的人，因为你也是需要这个 knowledge。所以creative 的人跟 business 的人常常吵架，因为我们是负责花钱。他们是负责控制钱，所以一直吵架。他们是要赚钱。Then because of need to earn money as a businessman, right? Then they need to amend some of your story. 我再告诉你一个你们可能都不知道的，就是每一次超出预算的话，都是扣导演的钱。Really？ 扣导演的钱，因为他说我已经给你这个 budget 了，所以我全部让你的全部的权利你去 control 这个钱，你 control 不到的话，你 over 的话扣，我常常被扣 anyway。我其实以前一直告诉我自己不要当导演，不要当导演，因为为什么？因为我以前在拍那个短视频的时候，拍 MediaCorp 的节目的时候，我看到导演很辛苦，我说我打死都不要当导演，最后我当导演。导演，你有什么 advice for someone that maybe want to follow your footsteps to be a director？ 首先第一你要 patient， 首先你一定要告诉你自己，你真的有这个热忱All kind of problem come to you 你要 take it and then you resolve it。在我的生活里面呢，我们常常是有这种挑战。所以如果你说你有一天要当一个好的导演，我可以告诉你，你首先要有一种解决问题的一个能力，面对压力的能力。除了有创意之外你还要照顾到很多大大小小的人事的问题什么，不可以完全不懂这个道理，因为这个道理是唯一让整个 production 能够顺利的走下去。拍了一部之后，人家还想拿钱回来再给你拍，这个就是最大的挑战。OK， 梁导 ，before 我们问你最后一个问题我很想问 ，so because 我很新嘛，在这行 ，then 在这2-3年，我也是有那个火，我也是去 fight 这个 media，then 我也会觉得说，我有一点忽略到我的家人。你的 experience in 这个东西，你会觉得很像，也是坦白讲了，我的 experience 其实。我这方面其实说真的没有什么好跟你们分享，因为我自己也不是处理得很好。因为坦白讲，你一做这个工作之后你真的就是会六亲不认人。因为真的很多时候都是工作，那个 hours。你这个只能够你让你的另一半了解。我只能够告诉所有的这些导演的 partner， 你如果要支持他的话，你首先一定要了解他了，因为它是一个创意的工作。而创意它是任何时候都来，任何时候都走。他来的时候你要抓住，他走的时候你怎么抓都抓不住。所以导演他一有那个灵感的时候，他其实没有办法停下来，因为他一停下来，那个灵感就跑掉了。而且我们剪片我本来讲说他会问你说你几点回来？应该12点。那 along the way 机器问题啦，idea 不好啦，什么一大堆，你就 delay， 然后你就吃尽他的时间了，然后回来，你怎么解释都没有用。梁导，我要问你一个 last question before 我们 end 这个 podcast， 就是我们
问 all the guests 的啦，What makes you happy？我要分成工作上的开心 Yeah. 跟家庭上的开心了，好不好？工作上的开心就是说写到一个好剧本，拍出一个好剧本，帮助到一批人，让他们能够名成利就，我觉得这是非常开心。家庭方面呢，我觉得就是说能够很好的 balance 呢，我们的工作，家人呢也能够体谅的同时，也能够很强力的支持的话，我觉得应该都是最开心的。不过我们讲这么多，有些时候还是会从比较自私的角度来讲，对不对？可是真的要把一份工作做好，我想他就是会怎么解释都解释不通的，你知道吗？ All right, guys. So once again, a special thanks to Liang Dao for coming today. Yeah. I think we really learned a lot of tips and tricks for budding filmmakers as well. And yeah. I think we also got something special Yes, for yes, yes, Liang yes, Dao yes. because this is 50. Commemorate 50 years 入行 in this industry. 我们就 prepare 了一个小小的蛋糕给你。祝你生日快乐！周年庆啊，好像还没有歌哦。 OK， 这个是庆祝梁导在这行50年了。OK，so 梁导，谢谢你。And I also need to say 啊，梁导不只是他真的是不看人啊 ，because 他都一直都有在很帮我们，也在栽培我们，所以真的，that's why he's here and support us today。OK， 梁导，祝你50年在这行兴旺发达。好 The next 50 years. 对对对 ，The next 50 years。我其实有自己的一个退休计划了，但是呢，我觉得还有很多工作还没有完成呢，好像还不太容易。我就不说出我的一个想法，但是呢，我再次的感谢50年来你们对我的作品的支持，不管是从舞台也好、电视也好、电影也好、歌曲也好、专辑也好 ，everything， 谢谢你们。梁导这样讲会很不礼貌，可是可以吹了，吹，吹了，哇！谢谢，这样要小切一下啊。啊，小切。对，这个这样没的蛋糕。碎。Hey, I also really want to thank 老板 for being a very good mentor over these years. I mean, 我认识13年了。He has been nothing but helpful to. 13年了，哇！对，2012嘛，老板。是30岁了。Oh my goodness. So I mean, 老板 has been with me. He see me grow up from when I was 18 until now, and I'm just very happy to have. I mean, from young I look up to him as an idol. So 真的，谢谢老板。谢谢梁导。谢谢。 Okay, so if you like this episode, don't forget to like, share, subscribe, share to all your friends, your father, mother, sister, dog, cat, and we'll see you guys in the next one. Bye bye. Bye.